おー、すげえ。おー、最高。めっちゃ青空。毎度なにわの走り屋ことマサです。今回の動画はですね、車庫町取り付け風景などを、紹介したいと思います。でですね、こちら車庫町を選ぶときにどこにしようかなっていうことで、日本の皆さんやアメリカの皆さん、世界中の皆さんにインスタ経由で聞いたんですよ。で、いろんなアドバイスとかもらって、知識、今までなかった知らなかったことをどんどん教えてもらって、すごく助かりました。教えてくださった方々ありがとうございます。最終候補で考えたのが、まず色がね、グリーンがなんかすごい好きだったんですよ。で、まあグリーンといえばテインさんで、テインのフレックス Z がかなり有力候補だったんですよ。ちょっと引っかかったのが、オーバーホールができないとこですよね。で、オーバーホールができないってことで、他に何かないかなってことで探したんですよ。あとですね、もう一個車庫帳をつけるときに絶対選びたかったのが全高調整式ですね。全部の長さ自体を短くしたりとか長くしたりとかできるタイプで、そうすることによってですね、スプリングの硬さはもちろんこれ調整できるんですけども、その硬さは一定のまんまで車高を上げたりとか下げたりとかできるんですよね。減衰力の調整なんかもできるやつを探しました。で、日本のオデューラさん、オデューラさんの、車庫帳もすごくいいなと思って考えたんですけども、また一つ壁にぶち当たりまして、アメリカに住んでるってことで、こちらも日本からの取り寄せになって、あとオーバーホールもできるんですけども、日本に多分送り返さないとダメなんじゃないかなって思ったんですよね。で、いろいろ探してるうちに行きつけの R スピードさん、宮田ショップなんですけども、こちらの社長さんが、フォーチュンオートっていうのがいいよっていうことで調べてみたんですよ。したらね、色がまずグリーンなんですよ。で、完璧じゃないですか。色バッチリです。でですね、全高調整式でもちろん減衰力調整もできて、スプリングレード単体でも調整できるっていうタイプが見つかったんですよ。もうこれしかないなってことで、選んだのが500シリーズっていうのを選びました。その取り付け風景を今回、これから動画で、どんな感じで取り付けてるかっていうのを、見てもらいたいと思います。今からこのね、純正ビルシュタインが、フォーチュンオート製に変わります。じゃあなんかオフロード車みたい。僕の純正ビルシュタインやー。Ooh, look at that. Ah, look at that. Hey. So Nice. you get one of these. Uh-huh. Now these are hand built, which is kind of cool. So they give you the certificate Uh-huh. with the person that did it, which is, I think is really neat. Handmade. すごくないですかこれ。めっちゃかっこいい。フォーチュンオート。これめっちゃかっこいいこれ。It'll just be a tiny bit. I see. Cool. Cool. And then this is what we'll use to adjust the height of the coilover. Nice. So right here. 取り付け風景は早送りでどうぞ。取れたー。
オートエグゼ製のスポーツタイロットエンドやね。タイヤの向きを変えるタイロットは、ノーマルの車高で設計されてるから、車高ダウンするとタイロットの角度が変化して、僕はバンプステアをしてしまうねん。これはそれを防いでくれるねんで。スタビライザーリングをオートエグゼの短い調整式に交換してもらうねん。これで本来のスタビライザー効果に戻るね One ん of the で。 things that makes these coilovers really cool. Other coilovers won't こ have こを回 these. すと、 So you see how 僕の this 車高 allows the だけを shock to 調 go 整 up できるね or ん。 the coilover to go down? この If 機 they 能 don't が have な these いと、 collars 車 and 高 it's を just 下げ one たら shock スプ body, リングが then ど as んど you ん硬 tighten くな this, るねん that て。 spring gets tighter and tighter and tighter, so it rebounds harder. Oh, okay. So it actually changes the dimensions of how it works. Uh-huh. So having a setup like this where it's multiple pieces is actually really nice. This is the nicer coilover I setup. see. 調 I'm 整 gonna put 完 them in 了。 and see こ what れから what it 先 kind に of does つ once け we ても lower. らえるよ。Floppy all this 車を is. 浮かせたまま If you 締める tighten と、 this 車高がちゃんと下がらへ then ん the か car ら、 will get stuck 足 like 回りを緩めて車 So 重 you を leave か it loose, け you て、drive it, let 一 everything 時締め settle, が必要やで。 and then 手 you 間が tighten it か on か the る ground. け That ど、 way こ everything's の up ショ like ットは、 I see. 車を That's 走らせて good. さらに揺らせてから締 So め now てくれ we'll る we'll ねん。 change out the tie rod ends, Mhm. and then we'll also change out the little sway bar link. I Okay. see. And then この黒い棒が、純正タイロットエンドやで。ついたー。Nice. タイヤをつけて、これから車高の確認と、一時いじめやで。二段ベッドならぬ、二段ミアータ。over this. タワーバーが邪魔して、減水力を調整できないの So で、 I'm gonna 少 see しカ if ッ we ト can しても maybe ら make うん a や hole で。 on this so you can reach this. Oh, yeah, that's right. Because otherwise you have to Yeah. eliminate it. So I'll do that's my best right. to see if we can keep Okay, that. thank you. So we'll see where we go with it. Yeah. Each one's different. 花火大会やー。あ、火花大会か How's that? Ooh, これで、 nice. マサヤンが、 Yeah, it 車 still has 高 to を dry. 調 You won't 整し hurt やすく anything. なるね。 But yeah, you'll be able to actually get your fingers Yeah, in there. nice. And it shouldn't be sharp. Still be careful. Yeah. またまた、二段ミアータの大サービス。Tight, tight, 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 tight. Tight, 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 tight. All good. Sweet. Awesome sauce. So we're good for a test drive. こうやってミスって、ブッシュへなじませてるねん。 Oh, いいね。いいね。Yeah, I think that looks Looks good? quite good. Yeah. Okay. めっちゃイケてるやろ。 Okay. We're not gonna go far. We're just gonna do out here. And you'll see why. この時もまだ、足回りのボルトは、緩めたままやで。 But comfortable. Comfortable. Mm-hmm. So it's at it's 25% stiffness, so you can definitely go a lot stiffer, or you could go full soft. It'll continue to change as it all breaks in. Right now, it's still in the breaking period. この後、しっかり、足回りのボルトを、締めてもらったよ。それでは、さらにイケメンになった、ミアータちゃんを見てね。
だセッティングの方は、25% の減水力ですね、硬さで調整してて、でスプリングのプリロードっていうんですけども、あらかじめスプリングに舵をかけるやつは一番最初の基準値で、やってもらってます。今これ動画見てもらったら分かると思うんですけど、結構段差がねあるところでも意外と大丈夫なんですよ。っていうのも、こちらのフォーチュンオートのバルブシステムですね、独自開発なんですけども、こちらが、例えばこういう段差とかね、いきなりドンってくる衝撃に対しては減水を一気に抜く構造になってるんですよ。で例えばコーナリングとかで舵をかけていくと、その分はガチッと踏ん張ってくれるんですよね。今もね結構ガタガタしてるところを超えたんですよ。でも全然純正ビルシュタインと同じぐらいの感じなんですよね、その硬さ的に。だから全然余裕ですごく快適に乗れてます。もちろんステアリングのレスポンスなんかはもう今の時点でも純正よりも上がってて、で純正ってどっちかっていうとロールして、一回そこからロールした感じから踏ん張っていくっていうね感じなんですけども、これ今はもうちょっとロールを減った状態ですっとノーズがもう切り始めから入ってくれるんですよね。スポーティーな感じでいい感じです。で車高なんですけども、どれぐらい落とすかって結構悩む方いると思うんですよね。で僕も実際すごく迷ったんですよ。でどういう車高にしようかなってことで、やっぱり見た目がかっこよくしたいですよね。で純正の状態だとホイールハウスの円がね、楕円っていうのかな、丸くタイヤのその R と合ってないんですよ。でそのタイヤの R とホイールハウスの R が同じぐらいになるぐらいですよね。で今のところ4センチずつぐらいかな、前後落としてもらって、ちょっと後ろ上がりになってます。こちら後ろ上がりにした方がいいよって言われたのが宮田ショップのおすすめなんですけども、やっぱりアクセル踏んだ時に荷重がかかった時に後ろが沈み込むじゃないですか。でその沈み込むのに最初から水平にしてるとさらに沈み込んじゃうんですよね。でフロントが上に上がった状態になっちゃうんでよろしくないかなっていうことですよね。ちょっとだけ速めのスピードで進入してみます。ロール抑えられてますね。すごい地面にね吸い付いてる感が。純正ビルシュタインはやっぱりもうちょっとロールして結構柔らかめなんですよね。やっぱり高速域になってくるとどうしても不安定な動きするんですよね。結構右に左にロールしてなんで、素早い切り返しとかになってくるとテールがコントロールしにくい感じがあったんですよ。であと高速道路なんかでも変な突き上げがあるんですよね。ちょうどセッティングの谷なのかもしれないんですけど、そのセッティングの谷がすごい気持ち悪くて、また後々YouTube で編集してあげますんで、あげますんで見てください。危ないなこの宮田、これ高速で行くとすごい暴れるぞ。っていうか宮田ね、これねちょっとね全開でやると滑りすぎっすね。ちょっと反省。ちょっと足回りやっぱ変える必要あるのかな。ちょっとぐにゃぐにゃして限界が低いで、これじゃあいかんってことで車庫長に変更に踏み切ったんですよ。でどうせ下げるんだったらねかっこよくしたいってことで車高も下げてだったんですよ。だから最初はちょっと見た目を良くしたいなってことで、純正ビルシュタインでスプリングの位置を変えて、これ NRA 用だけだったんですけど、スプリングの位置を変えて、車高が落とせるっていう噂を聞いたんで、もしそれでできるんだったらってことでちょっと考えてたんですけど、実際は NRA 以外は下げれないんですよ。なんで車庫長を変えるってことで、
でダウンスプリングはもうみんなから猛反対されましたね。サスペンションのストロークが実際減った状態で車高を落とすんですよ。なんでサスペンションの動きが悪くなるイコール硬くしないとダメなんですよね。なんでもろにそのスプリングに頼りきる走りになるんですよ。なんでどうしても乗り心地も悪くなって、あと難しい話なんですけど、車高を落とすと重心のその間隔が逆に広がるんですよ。でそれが広がることによって何が起きるかっていうと、ロールが増えて、で結局そのロールを抑えるために、ロールバーまた入れたりとか余計な補強をしないとダメなんですよね。なんでダウンスプリングはめちゃくちゃ安くで済むんですよ。なんですけど候補からはもう一気に外しましたね。いやいいですよこれ、すごい。で車高を落としたらやっぱりアライメントもねきちんと取らないと性能が落ちたりとか、あとタイヤの変摩耗ですね起きるんですよ。だから皆さんも車高を変えたらアライメントは必ず取ってください。車高を落とすと影響が出てくるところが、ステアリングの、タイヤまで伸びてるところですね。そこの部分が車高を落とすと上がっちゃうんですよね。でそのアームが万歳した状態になるんで、そこの部品も、変えました。でこちらがオートエグゼさんの、スポーツタイロッドエンドっていう部品ですね。こちら2万円ぐらいで買えると思うんですけども、こちらの方日本から入れて輸入して入れちゃいました。でこちらどうなってるかっていうと、そのタイロッドがついてる位置、タイヤの側ですよね。タイヤ側の方がちょっと高さが上がって、要はそこのバーの位置が下がるんですよ。まっすぐになるんですよ。でそのまままっすぐステアリングの方に入っていくんですね。でこれをちゃんとしないとどうなるかっていうと、そのサスペンションが沈み込んだ時、伸びた時にそこの角度が万歳してるんで、沈み込んだ時にバンプステアって言っておかしな塔のつき方がするんですよ。で塔がつくってことは、車が勝手に曲がっちゃうんですよね。予想もしてないのに。でハンドルはまっすぐなのにこうやって跳ねたら車が右へ左へ行っちゃうっていうのは結局そういう症状ですよね。なんでこちらスポーツタイロードエンドつけるとその辺もきちんと解消されて、すごいナチュラルな操作ができます。であともう一つ変えたのがアジャスタブルスウェーバーリンクですかね。こちら車を踏ん張らせるスタビライザーが下側にもついてるんですけども、こちらの方もね車高を下げると変わっちゃうんですよ。でこれもちゃんと変えないと突っ張った状態にずっとなってて、そこのスウェーバーがずっとテンションかかった状態になってるんですよね。で乗り心地の悪化とか、性能の悪化につながるんで、こちらの方も、きちんと対応比に変えて、これはね短くなるんですよ、車高を下げた分で。短くなって突っ張ってたやつをまた正常な値に戻してあげるっていう部品です。でこれも2万円ぐらいですね。なんで結構ね車高調を変えたりとか車高を落とすとそれだけじゃ済まなくて、そういう対応の部品もきちんと変えないと逆に純正よりも性能が落ちちゃうんですよね。もうあと車高調つけたらそうですね、スポーツドライブするときシート、今ちょっと気になってるのがレカルの RCS だったかなっていうモデルがあるんですよ。シートのクッション部分ですね。クッション部分が、ダークレッドなんですよ。でそれがこの100周年のフォロとかカーペットにすごい合いそうな感じなんで、ちょっと余裕が出てきたらねまた今後変えてみたいと思います。